Hallelujah. Hallelujah. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಯೇಸುವಿನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. We greet you all in the precious name of Lord and Savior Jesus Christ. आप सब लोगों को यीशु मसीह के नाम से स्वागत करता हूँ. आज का दिन यहोवा ने बनाया है. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಕರ್ತನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. So let's all close our eyes and start this service with a word of prayer. Abba Father, in Jesus' name we come before you. Father, thank you for everything what you have done this past week. Father, as we are taking part in the service, Father, thank you. Today we are going to see the manifestation of the power and glory of God in our midst today. Every plan of Satan against your will to be accomplished in the service, we break it down and we nullify it in the name of Jesus. Today the word which is coming will as a seed in the soil of their hearts will bring forth 100 times results in their life, Father. You take complete control. Thank you, Holy Spirit, for leading us and guiding us all through your inspiration. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So first of all, let's sing English song. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ಹಿಂದಿ ಹಾಡು ಹಾಡೋಣ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹಾಡು ಹಾಡೋಣ. The song says, "Hear, O Israel, the Lord thy God is one God." So let's all sing this song and give glory to our Lord Jesus Christ. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah, hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah, hear, O Israel. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God. Hallelujah, hallelujah. Hear, O Israel, the Lord thy God is one God.
सॉन्ग। उसी तरह हम एक और गीत गाएंगे। गीत कहता है अद्वन हिंदी आड़ा आगे गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। एक गाना गाते हुए हमारे यीशु मसीह राजा को हम सब लोग स्तुति करेंगे। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे तू ही हो गया सबसे पवित्र राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु तू ही हो गया सबसे पवित्र राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु। सांस लेने वाले सभी प्रभु की स्तुति करें। सांस लेने वाले सभी प्रभु की स्तुति करें। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को मेरे राजा को। गाता हूँ स्तुति गीत को मेरे यीशु को तू ही हो गया सबसे
ದೇವರಿಂದ ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ಹಾಡೋಣ. ಆ ಹಾಡ ಹೇಳ್ತದೆ, ಯೇಸುವಿನ ಹಿಂದೆ ನಾನು ನಡೆವೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹಾಡ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕರ್ತನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತನ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಾದ ಕರ್ತನಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡೋಣ. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಶಿಲುಬೆಯು ಮುಂದೆ ಲೋಕವು ಎಂದೇ, ಶಿಲುಬೆಯು ಮುಂದೆ ಲೋಕವು ಎಂದೇ. ಯೇಸು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಯೇಸು ಸುರಿಸಿದ ರಕ್ತದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿರುವೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಲೋಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರುವೆ. ಲೋಕದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಸ್ತಿ ಐಶ್ವರ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನ ತ್ಯಜಿಸಿರುವೆ. ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ಪ್ರಾಣಾತ್ಮ ಶರೀರವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುವೆ. ನನ್ನದಾಲಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು, ನನ್ನದಾಲಯ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಡಿ ಎಲ್ಲೆಂದು ಸ್ತುತಿಸುವೆನು. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ವೇದನೆ ಕಷ್ಟ ನನ್ನನ್ನು ಒದಗಿಸಲು. ವೇದನೆ ನಷ್ಟ ನಷ್ಟಗಳೇನು ನನ್ನನ್ನು ಒದಗಿಸಲು. ಜಯಕರ್ತನೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲವ ಜಯಿಸಿದನು. ಜಯಕರ್ತನೇಸು ನನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸಕಲವ ಜಯಿಸಿದನು. ಇರುವಂತ ಕಾಲವು ಬರುವಂತ ಸಮಯವು, ಇರುವಂತ ಕಾಲವು ಬರುವಂತ ಸಮಯವು. ಜೀವ ಮರಣವು ಶಬ್ದದೂತ ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿಸಲು. ಜೀವ ಮರಣವು ಶಬ್ದದೂತ ನನ್ನನ್ನು ಅಗಲಿಸಲು. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಯೇಸುವಿನ ನಾನು ನಡೆ, ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ, ನಾ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲಾರೆ. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಕನೇಸು ಒಡೆಯನು ಆಗಿರಲಿ. ಲೋಕದ ಎಲ್ಲೆಡೆ ರಕ್ಷಕನೇಸು ಒಡೆಯನು ಆಗಿರಲಿ.
चला। हम सब लोग आंख बंद करते हुए उसकी आराधना करेंगे। स्तोत्र यीशुवे स्तोत्र यीशु तू महान है। यीशु जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए सभी। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई
ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ, ಘನತೆಯು ನಿನಗೆ, ಪ್ರಭಾವವು ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಮಹಿಮೆ ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ, ಘನತೆಯು ನಿನಗೆ, ಪ್ರಭಾವವು ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ 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 ಯೇಸುವೇ. ಯುದ್ಧರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವರು, ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯ. ದುಡ್ಡರು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವರು, ಶುದ್ಧ ಪರಿಶುದ್ಧ. ನಾವು ನಿನ್ನನ್ನೇ ಆರಾಧಿಸುವೆವು, ಯೋಗ್ಯ ನೀನೇ ಯೋಗ್ಯ. ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ, ಘನತೆಯು ನಿನಗೆ, ಪ್ರಭಾವವು ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಮಹಿಮೆಯು ನಿನಗೆ, ಘನತೆಯು ನಿನಗೆ, ಪ್ರಭಾವವು ನಿನಗೆ ಯೇಸುವೇ. ಯೇಸುವೇ 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 ಯೇಸುವೇ. ಅದೇ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ. Regala, 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 regalo, regala, regala. We thank you, Lord. We thank you. Abba, Father in heaven, in Jesus' name, Lord, we come before you. We thank you for this time of worship that you have led us into, Father. Yes, Lord. Lord, we submit all that things which are going to happen in the coming time into your loving hands, Father. Yes, the word time, the offering time, the tithe giving time, everything, we give it into your loving hands. Lord, lead us and guide us. Let your will be done, and you should receive all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. ಈಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಸಮಯ. अब हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे. ಇವತ್ತು ನಾವು 1 ತಿಮೋತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ. आज हम पहला तिमोती 2 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे. 1 ತಿಮೋತಿ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ 5ನೇ ವಚನ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೋಸ್ಕರ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳನ್ನು, ಮನವಿಗಳನ್ನು, ಕೃತಜ್ಞತಾಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೋಧಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಮಾಧಾನಗಳು ಉಂಟಾಗಿ ನಾವು
ಪೂರ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದಲೂ ಗೌರವದಿಂದಲೂ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವಂತೆ ಅರಸುಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕನಾದ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗಿಯೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿಯೂ ಅದೇ. ಎಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕೆಂದು ಆತನ ಚಿತ್ತವಾಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇವರು ಒಬ್ಬನೇ, ದೇವರಿಗೂ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಮಧ್ಯಸ್ಥನು ಒಬ್ಬನೇ, ಆತನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರುವ ಕ್ರಿಸ್ತ ಯೇಸುವೆ. हिंदी में पढ़ेंगे, सुनिए। अब मैं सबसे पहले यह आग्रह करता हूँ कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाए, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसीलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और बाता भी है, जो यहाँ चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवाई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। So let's all pray for our country. अब हम हमारे देश के लिए प्रार्थना करेंगे। Let's all close our eyes, and as the scripture says, we will pray according to the scripture. और जैसा वचन कहता है वैसे ही हम वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। Pray. Father, in the name of Jesus, Father, we come to your presence. We lift up our country, O God, at the throne of grace. Father, we thank you, O Father, that you love our country so much. Yes, Lord. It is your desire, O Father God, that you love our country so much that you sent your only begotten Son, Yes, Lord. so that everybody should believe in you, and then nobody should perish, but everybody should have eternal life, O Yes, Father yes, God. Lord, you love our country. Father, so I pray, O Father, I pray for each and every person in our country today. I pray, O Father, that you will open their eyes of understanding. I pray, O Father, that Lord, today you will intervene in their lives, O Father. Wherever they are, I pray, O Father God, that the gospel will be preached to them in the name of Jesus. Amen. The gospel of the Lord Jesus Christ, Amen. the gospel of the peace of Lord Jesus Christ Amen. will be preached to them in the name of Jesus. I pray, O Father God, that any circumstances, in any situation, through any media, every person in our country, they will hear the gospel, O Amen. Father. Amen. Holy Spirit, I pray for you, Holy Spirit. And every person, whoever hears the gospel, I pray that you will convict them of sin, righteousness, and judgment. Amen. Today I pray, O Father God, as a church, we pray, O Father, that every person in our country, O Father God, they will hear the gospel and they will believe in you and they will be saved in the name of Jesus. Amen. I pray specially, O Father God, for all the leaders of our country. Yes. As your word says, we have to pray for all the authorities, O Father. Amen. You said, so that there will be peace in the country Yes. and there will be righteousness in our Yes. country. Amen. I pray, O Father God, for all the leaders of our country, O Yes. Father God. In every district, every place, I pray, O Father God, today, that the peace of God will rest upon them. Amen. Now, in the name of Jesus. Jesus. I pray, O Father God, I pray for their protection in the name of Jesus. Amen. I pray for their preservation in the name of Jesus. Amen. I pray that they will do the work of righteousness in the name of Jesus. Jesus. Now, I take control over this country and destroy every work of the devil in this country in the name of Jesus. Amen. Especially, we destroy every spirit of coronavirus now in the name of Jesus. Yes. Every person, whoever is suffering, whoever is positive, now we speak healing for them now in the name of Jesus. Amen. Amen. Every person, whoever
is under quarantine. I pray, oh Father God, Holy Spirit, that you will minister to them now in the name of Jesus. Especially I pray, oh Father God, that Lord, that you will speak to the authorities, you will give them the ideas. All the people who are working in this lockdown, I pray for their preservation. I pray for their protection in the name of Jesus. I speak peace in our country. I speak, oh Father God, that the counsel of the Lord for our country shall prevail. Every counsel of the wicked one, we destroy it in the name of Jesus. We declare, let the kingdom of God come. Let your will be done in our country as it is in heaven. Father, I thank you for answering our prayer. In Jesus' name I thank you. Amen. Amen. God has answered our prayer. परमेश्वर ने हमारे प्रार्थना का उत्तर दे दिया है. ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. Amen. ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಕಟಣೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. अब हम सूचनाएं सुनेंगे. ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. पहली बात, हम जो कोई भी लोग हमारे इस YouTube चैनल में आराधना को देख रहे हैं, पहली बार आपको हम स्वागत करते हैं. ಯಾವಾಗಲೂ ರವಿವಾರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. हर रविवार हम अपने चर्च में, हमारे कलीसिया में हम आराधना को रखते हैं. ನಮ್ಮದು ಸಂತೈಸುವಾತನ ಸಭೆಯಾಗಿದೆ. हमारा जो चर्च है वो कंफर्टर्स चर्च है. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಿಂದ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. और सुबह 8:30 बजे से 10:30 बजे तक इंग्लिश से हिंदी में आराधना रहता है. ಆಮೇಲೆ 10:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. और 10:30 बजे को कन्नड़ा में आराधना रहता है. ಎರಡನೇ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರ ಸಂಡೇ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಡೆಸ್ತೇವೆ. और दूसरी जो आराधना है वहाँ पे बच्चे लोगों के लिए संडे स्कूल भी रहता है. ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ಸಾಯಂಕಾಲದ ಆರಾಧನೆ ಇರ್ತದೆ. और शाम 6:30 बजे को भी शाम का आराधना रहता है. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಧನೆಗಳು ನಾವು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾರದ ಕಾರಣ, ಈ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ನಾವು ಈಗ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಆರಾಧನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. इस लॉकडाउन के समय में ये सारे आराधना हम सब चर्च में नहीं चला पाए, इसीलिए यूट्यूब में हम इसको चला रहे हैं. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಕರ್ತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋಣ. आज के इस आराधना में भी हम सब लोग परिवार के लोग साथ मिलके हम परमेश्वर को महिमा देंगे. हालेलुया. हालेलुया. ಸೊ ಈ ವಾರದ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. इस हफ्ते के सूचनाएं सुनेंगे. ಈ ಒಂದು ಮಂಗಳವಾರ ದಿವಸ ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇರುವಂತದ್ದಾಗಿದೆ. आने वाले मंगलवार के दिन हमारा बाइबल स्टडी रहेगा. ಅದು ಸಾಯಂಕಾಲ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. शाम को 6:30 बजे रहेगा. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಈ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಯಾವುದು ನಾವು ದೇವರ ರಾಜ್ಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀರಾ. आप चर्च को आ नहीं पाएंगे, इसीलिए आप घर पे बैठ के यूट्यूब के जरिए आप ये जो हमारा संदेश है परमेश्वर के राज्य के बारे में आप सुनिए. ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಆನಂದಿಸಿರಿ. अब घर पे ही सारे परिवार के लोग इकट्ठे बैठकर आराधना कीजिए और इस वचन को सुनिए. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮನವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವಲ್ಲ. आप लोगों को पता है हम शुक्रवार के दिन हम मध्यस्थिक की प्रार्थना रखते थे. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಮನವಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರಲಾರ್ದ ಕಾರಣ ये मध्यस्थिक की प्रार्थना अब नहीं रख पा रहे हैं. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕೂಡ ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತೇವೆ. और शुक्रवार के दिन 6:30 बजे को भी हम आपके लिए एक संदेश को डालेंगे. ಈ ಸಂದೇಶ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಸಂದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ. यहाँ पे जो वचन बोला जाएगा वो परमेश्वर का जो नया नियम है उसके बारे में. ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಈ ಬೋಧನೆ ರವಿವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ये जो नया नियम का वचन है वो हम रविवार के दिन शाम को रखते थे. ಬಹಳ
ಅದ್ಭುತವಾದಂತ ಸುಂದರವಾದಂತ ಬೋಧನೆಯಾಗಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ये बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर वचन है, आप इसको खोइए मत. ಇದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇರ್ತದೆ. ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಅದರ ಒಂದು ನೋಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ये वचन भी हम YouTube में आपके लिए डालेंगे. पीछे भी हमने वचन डाला है, आप बैठकर सुनिए और इसके जो नोट्स है उसको लिख लीजिए. ಶನಿವಾರ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಥಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 1 ರಿಂದ 4 ಗಂಟೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇರ್ತದೆ. और शनिवार के दिन दोपहर 1 से 4 बजे तक हमारा उपवास प्रार्थना रहेगा. ಸೊ ನೀವು ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಉಪವಾಸದಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದು. आप परिवार के लोग इकट्ठे उपवास कर सकते हैं. ನಾವು 1 ರಿಂದ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. 1 से 3 बजे तक आप सब लोग मिलकर आराधना कर सकते हैं और आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. 3 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಉಪವಾಸದ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ. और दोपहर 3 बजे को हम आपके लिए उपवास प्रार्थना का जो संदेश है वचन हम डालेंगे. ಶನಿವಾರ ದಿವಸ ನಾವು ಉಪವಾಸ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. शनिवार के दिन हम सीख रहे हैं कि नए नियम के जरिए, नए नियम के अनुसार हम कैसे उपवास प्रार्थना करना चाहिए. ಉಪವಾಸ ಯಾವುದು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತ ಉಪವಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. परमेश्वर को कौन सा उपवास प्रार्थना, कैसे हम उसको पसंद आएगा वैसा उपवास प्रार्थना करना चाहिए बोल के सीख रहे हैं. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗ್ರಿ. इसीलिए याद रखिए और हमारे इस उपवास प्रार्थना में भाग हो जाइए. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳು MP ಸತ್ಯಾನಂದ್ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. हमारे हफ्ते में जो कोई भी संदेश है, वचन जो है, MP सत्यानंद यूट्यूब चैनल में रहेगा. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯಾರಾದ್ರೂ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. अगर आप उसको नहीं सुने तो आप वहां पे आज जाके देख सकते हैं. ಆದಷ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರ ಒಂದು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಫರ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೀವಿ. ಇನ್ನು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡ್ರಿ. हमारे चर्च में जो कोई भी लोग है, बहुत सारे लोगों को हमने कंफर्टर्स चर्च का ग्रुप में हमने डाल दिया है. अगर आप उस ग्रुप में नहीं है तो हमें बताइए. ಸೊ ನಿಮಗೆ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಚನೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ. अगर आपके पास व्हाट्सएप है तो हमें बताइए, हम आपको कंफर्टर्स चर्च ग्रुप में डालेंगे और वहां पे आपको सारा जो माहिती है आपको मिलेगा. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಅನ್ನುವಂತ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಏನ್ ಗಂಟೆ ಒಂದು ಆಕಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಒತ್ತಿರಿ, ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. और हमारे जो MP सत्यानंद YouTube चैनल है वहां पे अगर जब कभी हम वचन डालेंगे आपको वो पता चलना बोलकर है तो वहां पे सब्सक्राइब बोल के लिखा जाएगा, उसको आप दबाइए और उसके बाजू वो एक घंटे का जो एक रूप रहेगा वहां पे उसको दबाइए. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಂಫರ್ಟರ್ ಚರ್ಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇರುವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ರಿ. अगर आपके पास कोई गवाही है, वचन सुनकर आपके पास कोई गवाही है तो आप यहाँ पे जो YouTube चैनल में नीचे कमेंट का जगह है वहां पे आप उसको टाइप कर सकते हैं या फिर आप कंफर्टर्स चर्च ग्रुप में उसको डाल सकते हैं या फिर आप पास्टर से खुद बात कर सकते हैं. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದಶಾಂಶದ ಕುರಿತಾಗಿ ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಾಹಿತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और आगे आने वाला बात यह है कि बहुत लोग ये जो हम परमेश्वर को जो देन देते हैं, ऑफरिंग देते हैं और दशांश देते हैं उसके बारे में लोग पूछ रहे हैं. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ನೀವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಬಹುದು.
और पास्टर ने पिछले समय भी बोला था। फिर मैं आपको बताती हूँ कि बैंक का जो अकाउंट नंबर डिटेल्स है वहाँ पे दिया गया है। ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೂಗಲ್ ಪೇ ಮೂಲಕ ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕಳಿಸ್ರಿ. अथवा अगर वो नहीं हो पाया तो गूगल पे का नंबर भी है, उसके जरिए आप अपना दशांश और ऑफरिंग दे सकते हैं. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ದಶಾಂಶವನ್ನು ಕೂಡಿಸಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗತವಾಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ನೀವು ಕೊಡಬಹುದು. और आप अपना जो दशांश और ऑफरिंग है आप एक जगह पे रखिए अपने पास, और आप जब कभी भी हो पाए तब आप पास्टर को खुद मिलकर उनके हाथ में दे सकते हैं. ಮತ್ತು ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ. और अंत में एक प्रार्थना विनंती है. ಇದು ಕಟ್ಟಡದ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿದೆ. हमारा जो चर्च का बांधने के बारे में है. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ಸದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದು ಅನುಮತಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕಟ್ಟುವಂತದ್ದು ಮುಂದೆ ವರಿಸಬಹುದು. हमारा जो चर्च का बांधने का काम चालू था, लेकिन अब हमने उसे रोक दिया है. तो आप प्रार्थना कीजिए कि हमें जो कोई भी अनुमति चाहिए काम बढ़ाने के लिए, उसके लिए. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿಯ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. और आप जो अपने मुंह से घोषणा करते हैं वो भी बहुत मुख्य है. हालेलुया, 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 हालेलुया. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. परमेश्वर आपको आशीष करे. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. ಈಗ ಕಾಣಿಕೆ ತಗೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕುರುಬನು, ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ, ಅಧಿಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗುವವರೆಗೆ. ಯೆಹೋವ ಈರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸ ಎಂಬ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೊಡೋಣ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿದಿ. ಕಾಲನ್ನು ಜಿಂಕೆ ಕಾಲಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ದೊಡ್ಡವಾದ ಮಾಡಿದಿ, ನನ್ನನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿದಿ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನೀನೇ ನನ್ನ ಜೀವ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಸತ್ಯ, ನೀನೇ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗವಯ್ಯ. ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು ಏಸಯ್ಯ, ನಿನ್ನನ್ನೇ ನಂಬಿ ಬಂದೆವು. Please take your offerings in your hand and keep your tithes also in your hand. We will pray now. Shall we close our eyes? Every eye be closed. Above Father, in Jesus' name, we thank you for these people, the offering which they have given to you. Your word gives assurance. This seed will be blessed and multiplied. It will be given back to them. Give and it shall be given back to you. Good measure, pressed down, shaken together, shall men will pour into their bosom, O God. We thank you. You will make them to generous on every occasion. Even I pray for the tithers as they have come here to give you. Father, I pray in the name of Jesus. The hand of God which touched 5 loaves and 2 fishes will touch their salary. It will be blessed and it will be multiplied. It will meet all their need. They will have a revelation. You are El Shaddai.
You are the owner of heaven and earth. You are more than enough of God, O God. They will have more this month, excess this month, and your name will be honored and glorified. Every unnecessary expenditure is rebuked in the name of Jesus. I declare no medical bills for them. In Jesus' name, they shall be called as a blessing for all nations. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Hallelujah. We greet you all in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮಧುರ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇವೆ. It is such a joy to bring God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಂಚುವಂತದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. I have been teaching how important it is to enter into the rest. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುವುದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. So in this teaching there are two parts. One is a God's part, one is our part. ಈ ಒಂದು ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಮೊದಲನೇದು ದೇವರ ಭಾಗ, ಎರಡನೇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ. Till now I was teaching God's part. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರ ಭಾಗ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. Today I am going to teach our part also. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. Please turn your Bible to book of Hebrews, 4th chapter. We will read verse 9. ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. There remaineth therefore a rest to the people of God. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು. Hallelujah. Hallelujah. Here Bible says there remains a rest for the people of God. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ ದೇವ ಜನರಿಗಾಗಿ ಸಬ್ಬತ್ ಎನ್ನುವಂತ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. So we have a rest. ನಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಇದೆ. We should understand what is this rest. ಆದ್ರೆ ಈ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಏನಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. I told you, if you have to understand this, we have to read the full chapter, Hebrew 3rd chapter and 4th chapter together. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು 3ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮತ್ತು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ We ಓದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. will read Hebrew 4th chapter verse 1 and 2. ನಾವು ಇಬ್ರಿಯ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us therefore fear, lest a promise being left us of entering into his rest, any of you should seem to come short of it. For unto us was the gospel preached, as well as unto them. But the word preached did not profit them, for not being mixed with faith in them that heard it. ನಾನು 1ನೇ ವಾಕ್ಯ ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ತೇನೆ, ಕೇಳ್ರಿ. ಹೀಗಿರಲಾಗಿ ದೇವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಬಹುದೆಂಬ ವಾಗ್ದಾನವು ಇನ್ನು ಇರುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಯಾವನಾದರೂ ಆ ವಾಗ್ದಾನದ ಫಲವನ್ನು ಹೊಂದದೆ ತಪ್ಪುವವನಾದನೋ ಎಂದು ನಾವು ಭಯಪಡೋಣ. ಅವರಿಗೆ ಶುಭ ವರ್ತಮಾನವು ಸಾರೋಣವಾದಂತೆಯೇ ನಮಗೂ ಸಾರೋಣವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರು ನಂಬದೆ ಹೋದ ಕಾರಣ ಆ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. Hallelujah. Hallelujah. Here the author of Hebrews says, gospel as it is preached to us, it was preached to them in the Old Testament. ಈ ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆದಾತನು ಬರಹಗಾರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಮಗೆ ಹೇಗೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರಿಗೂ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತು. What was the gospel preached to them? ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯ ಜನರಿಗೆ ಯಾವ ಸುವಾರ್ತೆ ಸಾರಲ್ಪಟ್ಟಿತು? Who was their gospel preacher? ಅವರಿಗೆ ಸುವಾರ್ತಿಕನು ಯಾರಾಗಿದ್ದ? Moses was a gospel preacher. ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬ ಸುವಾರ್ತಿಕನಾಗಿದ್ದ. Gospel means good news. ಸುವಾರ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಶುಭ ಸಂದೇಶ. What is the good news? They got it. ಅವರಿಗೆ ಎಂತ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಸಿಕ್ಕಿತು? They all were slaves in Egypt. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿ ಇದ್ರು. Now they received a good news. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಹೊಂದಿದ್ರು. God will take you to the land flowing with honey and milk. ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವ ಶುಭ ಸಂದೇಶ. No need for you to do anything. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ. Angel of the Lord will go before you. ದೇವದೂತನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. He will drive out Hittites, Hivites, Perizzites, all those people. He will drive them out. ಹಿವಿಯರು, ಪೆರಿಜಿಯರು ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು, ಅನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಆತನು ಓಡಿಸ್ತಾನೆ. And God is going to make you a landlord.
ಮತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನರಾಗಿ That ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ. is not ordinary land. ಆ ಭೂಮಿಯು ಒಂದು ಸಾಧಾರಣವಾದ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಲ. It's a good land and vast land. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಭೂಮಿ ಆಗಿದೆ. Amen. Amen. Whatever God gives, it will be good and it will be big in size. ಮತ್ತು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾನೋ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಇರ್ತದೆ. Let me show some scripture to you so that you will understand how good, how best is that land. ನಾನು ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. Hebrews 6th chapter, verse 10 and 11. Sorry, Deuteronomy 6th chapter, verse 10 and 11. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಮತ್ತು 11 ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And it shall be, when the Lord thy God shall have brought you into the land which he swore unto your fathers, to Abraham, to Isaac, and to Jacob, to give you great and goodly cities which thou buildest not, and houses full of all good things which thou fillest not, and a well digged which thou diggest not, and vineyards and olive trees which you plantest not, when thou shalt have eaten and be full. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10 ಮತ್ತು 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನು ನಿಮ್ಮ ಪಿತೃಗಳಾದ ಅಬ್ರಹಾಂ, ಈಸಾಕ್, ಯಾಕೋಬರಿಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ನೀವು ಕಟ್ಟದ ಒಳ್ಳೆಯ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೂಡಿಸದ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳನ್ನು, ನೀವು ಅಗಿಯದ ನೀರ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು, ನೀವು ಬೆಳೆಸದ ದ್ರಾಕ್ಷ ತೋಟಗಳನ್ನು, ಎಣ್ಣೆ ಮರಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ತೃಪ್ತರಾಗಿರುವಾಗ. Okay, I'll explain. Listen to me. ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿ. They were slaves in Egypt. ಈ ಜನರು ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಸರಾಗಿದ್ರು. God said, I will take you to the place. ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ I ಕರ್ಕೊಂಡು have ಹೋಗ್ತೇನೆ. already kept them, some people there. ಕೆಲವು ಜನರು ನಾನು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. They are working on behalf of you. They are developing that city. They are building houses. They are digging wells for you. ನಿಮ್ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರನ್ನು ಆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ಗಾಗಿ ತೋಟಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. You don't have to fight. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಜಗಳ I will drive ಆಡುವುದು. them out and I will give it in your hand. ನಾನು ಅವರನ್ನು ಆ ದೇಶದಿಂದ ಓಡಿಸಿ ಆ ದೇಶವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Well planned and well built cities I will give in your hand. ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆದಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುವೆನು. Hallelujah. Hallelujah. And well furnished houses. ಮತ್ತೆ ಉತ್ತಮ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮನೆಗಳು. They have built, they have furnished it, they have filled it, I will give it in your hand. ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಮನೆಗಳನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. Can you believe God for something like this? ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದಾ? Somebody builds a house and comes and gives in your hand. ಯಾರೊಬ್ರು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮನೆ ಬಂದು ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ So difficult, no? ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ? Because we think we have to work, we have to toil, we have to save, we have to struggle to get it. ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಾನೇ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಬೇಕು, ನಾನೇ ದುಡಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. Hallelujah. Even it was very difficult for me to believe like this. ನಾನ್ ಕೂಡ ಓದಿದ್ದಾಗ ಇದನ್ನ ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. I said, God, how it is possible? ನಾನ್ ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ದೇವ್ರೆ ಇದು ಹೇಗ್ ಸಾಧ್ಯ? You know, a long time back when I went to Pune, one pastor said, Pastor, this is a flat somebody purchased and gave in my hand. ಎಷ್ಟೊಂದು ದಿನಗಳ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಪುಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ರು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಮನೆಯಾಗಿದೆ, ಯಾರೋ ಕಟ್ಟಿದ್ದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. It was amazing. I said, praise God. ಅದು ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. But every time when I read, I used to think about that pastor, but still I didn't believe. ನಾನು ಯಾವಾಗ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ನೋ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಅದು ನಂಬ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Now recently when I went to Pune again, I met one more pastor. ನಾನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪುಣೆಗೆ ಹೋದಾಗ ಕೂಡ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ They ಆದೆ. said somebody purchased a house worth 60 lakhs, furnished it and gave in their hand. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಒಬ್ರು 60 ಲಕ್ಷದ ಮನೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವಾಗ ಬಂದು ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Our God is same. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಅದೇ ಆಗಿದ್ದಾನೆ, He changeth not. ಆತನು ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. He promised them. ಆತನು ಇವರಿಗೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದ, They have to go and take it. ಇಸ್ರಾಯೇಲರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೇನಾಗಿತ್ತು, ಅವ್ರು ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು
ಸ್ವಾಧೀನ but ಮಾಡ್ಬೇಕು, they didn't possess it. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. Why? ಯಾಕೆ? No fighting, no battle, ಜಗಳ ಇಲ್ಲ, ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, no war, no sword. ಹೋರಾಟ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕತ್ತಿ ಆಟ ಇಲ್ಲ. Only one thing stopped them: ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಅವರನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿತ್ತು, unbelief in their mind. ಅವರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಪನಂಬಿಕೆ. Hallelujah. 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 So Hebrew says, because of unbelief, they couldn't possess it. We should not be like that. ಇಬ್ರಿಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಅಪನಂಬಿಕೆಯ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವರಂತೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. God prepared everything. ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ The ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. same way God has prepared everything for you ನಿಮಗಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ದೇವರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, through His Son Jesus Christ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ. This Sabbath concept was introduced to man in the Garden of Eden. ಈ ಸಬ್ಬತ್ ಎನ್ನುವ ವಿಷಯವು ಏದೆನ್ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. When God created a man, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ first ಮಾಡಿದಾಗ He created everything what man needs. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ. Not only for Adam, the whole world in future, what they need, God created it. ಆದಾಮನಿಗಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಮಾನವ ಕುಲಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿ The ಮಾಡಿದ. last creation was man. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ. Earth is beautiful, prosperous, rich place. ಭೂಮಿಯು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. People say earth, we have a lot of poverty, brother. Only in the heaven prosperity. Only in the heaven we will walk in the golden streets. ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನ ಇದೆ ಸಹೋದರರೇ, ನಾವು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂಗಾರ ಬೀದಿಗಳನ್ನು ನಡಿಬೇಕು. So don't believe for prosperity now in this earth. ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ನಂಬಲೇಬಾರದು. Believe in the heaven you will have. ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಂಬ್ರಿ. I reject it. ನಾನು ಅದನ್ನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ. Please turn your Bible to Book of Psalms, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ 24th chapter, 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 1. ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ. The earth is the Lord's and fullness thereof, the world and they that dwell therein. ಕೀರ್ತನೆ 24ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೊದಲನೇ ವಾಕ್ಯ. ಭೂಮಿಯು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ತವು ಯೆಹೋವನದು, ಲೋಕವು ಅದರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಆತನವೇ. Hallelujah. Hallelujah. Whatever is in the world belongs to God, our Father. ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರುವುದು ಎಲ್ಲವೂ ಕರ್ತನದಾಗಿದೆ, ನಮ್ಮ ತಂದೆದಾಗಿದೆ. It is full of His riches. ಆತನ ಐಶ್ವರ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Gold is there. ಬಂಗಾರ ಇದೆ. Petrol is there. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ. Some people say, we don't know, brother. After 20 years, 30 years, whether we will have petrol or not. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸಹೋದರರೇ, 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಸಿಗ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ. You don't break your head. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. Heavenly Father knows how much petrol is needed, already has kept. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ, ಆವಾಗಲೇ ಅದನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. Sometimes they say, we don't know whether we'll have food to eat. ಕೆಲವು ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿನ್ನಕ್ ಊಟ ಇರ್ತದೋ ಇಲ್ವೋ Oh, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. population is growing so much. ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. Don't worry about it. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆನೆ Heavenly ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. Father knows. ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ All that man is needed already He kept. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಆತನು ಆವಾಗಲೇ In ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. the creation only He has done it. ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. After He created everything, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ last ಮೇಲೆ creation was man. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ And ಮಾಡಿದ. the first teaching God gave man is Sabbath. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದೇವರು ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೊದಲನೇ ಪಾಠ ಸಬ್ಬತ್ತಿನದು. Means rest. Sit ಅದರ down. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಕೂತ್ಕೋ, ವಿಶ್ರಮಿಸು. Rest. ವಿಶ್ರಮಿಸು. Man wants to do some work. ಮನುಷ್ಯನು ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ Maybe ಮಾಡ್ತಾ he ಇದ್ದ. is asking God, do you want me to go hang some stars there? ಆತನು ದೇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ದೇವ್ರೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾನು ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾ? God said, relax. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I have done ವಿಶ್ರಮಿಸು. all the hard work. ಆರಾಮಾಗಿರು, ನಾನು ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರಮೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು Now you ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, have to rest. ನೀನು ವಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Hallelujah. Hallelujah. Such a wonderful Father. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ತಂದೆ. But man doesn't understand God. ಆದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. Why God told him to take a rest? ಯಾಕೆ ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? God wants man to know that He is a provider. ದೇವರು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಮನುಷ್ಯನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಏನಂದ್ರೆ, ದೇವರು ತಾನೇ ಒದಗಿಸುವಾತನು The ಅಲ್ಲ. land is not the provider. ಆತನು ಇರುವಂತ ಭೂಮಿಯು ಒದಗಿಸುವಾತನಲ್ಲ. But after the fall,
ಆದರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ Man was thrown out of Garden of Eden. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಏದೆನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ He ಹಾಕಿದ್ರು. started working in the land. ಆಮೇಲೆ ಆತನು ನೆಲದಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ Then ಮಾಡ್ತಾ he ಇದ್ದ. thought land is the provider. ಅವಾಗ ಆತನಿಗೆ ಅನಿಸಿತು ಈ ಭೂಮಿಯೇ ನನಗೆ ಒದಗಿಸ್ತದೆ. That is why some people work 7 days. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವು ಜನರು 7 ದಿನ ಕೆಲಸ He said, ಮಾಡ್ತಾರೆ. if I don't work, what will happen to my stomach? ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ. So God brought it in the law at the time of Moses, Sabbath day. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವರು ಮೋಶೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದಶಾಜ್ಞೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಆ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೇ ತಂದಿದ್ದ. 6 days you work, 1 day rest. 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, 1 ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಬೇಕು. Even in the wilderness, ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ every day manna will come. ಪ್ರತಿದಿನ ಮನ್ನಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 6th day double portion will come. ಆದ್ರೆ 6ನೇ ದಿನ 2 ಪಟ್ಟು ಮನ್ನಾ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. 7th day they have to just rest and eat manna. 7ನೇ ದಿನ ಅವರು ಕೂಡಿಸಿರುವ ಮನ್ನವನ್ನು ತಿಂದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Why? ಯಾಕೆ? God is teaching them the lesson, I am your provider. ದೇವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೇ ನಿಮ್ಮ ಒದಗಿಸುವ. Then God took them to the land flowing with the honey and milk. ಆವಾಗ ದೇವರು ಅವರನ್ನು ಹಾಲು ಜೇನು ಹರಿಯುವಂತ ಭೂಮಿಗೆ Again Sabbath day rest was there. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೂ ಇತ್ತು. 6 days they work, 1 day rest. 6 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು, 1 ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡ್ರು. Every country worked 7 days. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶವು 7 ದಿನ ಕೆಲಸ But ಮಾಡಿದ್ರು. Israel worked only 6 days. ಆದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವು 6 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ And ಮಾಡಿದ್ರು. God blessed Israel more than all the other countries. ಎಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ದೇವರು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ. Man is a man. ಮನುಷ್ಯನು ಮನುಷ್ಯನು. Man forgets God. ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರನ್ನು So ಮರಿತಾನೆ. he was thinking, no, only land is giving. ಮನುಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಭೂಮಿಯೇ ನನಗೆ ಒದಗಿಸ್ತಾ ಇದೆ Then ಅಂತ. God said, ಅವಾಗ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರು, 1 year I will give you rest. ನಾನ್ ನಿನ್ಗೆ 1 ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ. 6 years you work. 6 ದಿನ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. 6 years. 6 ವರ್ಷಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. 7th year is a rest, no need to work. 7ನೇ ವರ್ಷ ನೀನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ವರ್ಷ. Paid holiday for you. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ಆದ್ರೆ ಆ ವರ್ಷವು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ವರ್ಷ. How many of you like to have like that? ಎಷ್ಟೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೆ ಇಷ್ಟ? I think that's what is going to happen this month for you and me. ನನ್ಗನ್ಸ್ತದೆ ಈ ನಿಮಗೆ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ನಡೆಯುವುದಾಗಿದೆ. Listen. ಈ ಕಡೆ ಕೇಳ್ರಿ. Same dimension only land they had. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಭೂಮಿ ಅದೇ ಆಗಿತ್ತು, Same size. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿತ್ತು. All 5 years harvest will come. 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. But 6th year double portion will come from the same size of a land. ಆದ್ರೆ 6ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೊಲದಲ್ಲಿ 2 ಪಟ್ಟು ಸುಗ್ಗಿ ಕೊಯ್ತಾ It ಇದ್ರು. will sustain them for 7th year and 8th year. ಅವರಿಗೆ 7ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ 8ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಅವರಿಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇತ್ತು. Still they forget God. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರು ದೇವರನ್ನ ಮರ್ತು ಹೋದ್ರು. Then God said, ಮುಂದೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, I will give Jubilee year, 2 years holiday for you. ನಾನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜೂಬಿಲಿ ವರ್ಷವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, 2 ವರ್ಷ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಳ್ಳುವುದು. Now the reason God is teaching them is, ಯಾಕೆ ದೇವ್ರು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಂದ್ರೆ, I am going to send my son. ನಾನು ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Turn your Bible to book of Colossians, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. 2nd chapter. ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. Please turn your Bible to book of Colossians, 2nd chapter, verse 16 and 17. ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16-17. ಕೊಲೊಸ್ಸೆದವರಿಗೆ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16-17. ಹೀಗಿರುವುದರಿಂದ ತಿಂದು ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ಹಬ್ಬ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ಸಬ್ಬತ್ತು ಎಂಬುವುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿಯೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ಯಾರು ಎಣಿಸಬಾರದು. ಇವು ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಗಳ ಛಾಯೆ ಆಗಿವೆ, ಇವುಗಳ ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು ಕ್ರಿಸ್ತನೇ. Let no man therefore judge you in meat or in drink or in respect of an holy day or of a new moon or of Sabbath days, which are a shadow of things to come, but the body is of Christ. Hallelujah. Hallelujah. So the Old Testament, what Sabbath day lesson God was teaching, that was not real. That was a shadow. The real is body of Christ. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರು ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುವಂತ ಸಬ್ಬತ್ ವಿಷಯವು ಅದು ಒಂದು ಛಾಯೆ ಆಗಿತ್ತು, ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಿಜವಾದ ಸಬ್ಬತ್ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಂದಲೇ. Some people don't realize they are holding on to the shadow.
ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಆ ನೆರಳಲ್ಲೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು They are very ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. particular about Sabbath day. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. They fight. Let it be on Saturday. Let it be on Sunday. ಅವ್ರು ಜಗಳ ಆಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಶನಿವಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ರವಿವಾರ ಆಗಿರ್ಬೇಕಾ ಅಂತ. Hallelujah. Hallelujah. That is only a shadow. ಅದು ನೆರಳಷ್ಟೇ. The real is body of Christ. ನಿಜ ಸ್ವರೂಪವು, ನಿಜವಾಗಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹವಾಗಿದೆ. Let no man judge you on Sabbath day. ಸಬ್ಬತ್ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತೀರ್ಪು So ಮಾಡಬಾರದು. what is the good news? ಇವಾಗ ಶುಭ ಸಂದೇಶ ಏನು? 6 days God worked. 6 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ದೇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ, He took rest. 7ನೇ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಗೊಂಡ. The same way, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ Jesus, ಯೇಸು when ಸ್ವಾಮಿ He died on the cross, ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸತ್ತಾಗ He finished all the work which mankind is needed. ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. Whatever you want, He has done by His death, burial and resurrection. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ತನ್ನ ಮರಣ, ಹುಣುವಿಕೆ, ಪುನರುತ್ಥಾನದ ಮೂಲಕ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. For your sin, sickness, poverty, curses, failure, everything He finished it on the cross. ನಿಮ್ಮ ರೋಗಕ್ಕಾಗಿ, ಬಡತನಕ್ಕಾಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶಾಪಗಳಿಗಾಗಿ, ಎಲ್ಲ ಸೋಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ. What His body did on the cross is a real. ಶಿಲುಬೆಯ ಮೇಲೆ ಆತನ ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡಿತ್ತೋ ಅದು ನಿಜವಾಗಿತ್ತು. What He taught in the Old Testament was a shadow. ಆದ್ರೆ ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತ್ತೋ ಅದು ಒಂದು ನೆರಳಾಗಿತ್ತು ಅಷ್ಟೇ. So just like God did, Jesus did everything. ದೇವರು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು. Just like man enjoyed the creation of what God did, we have to enjoy the finished work of cross. ಹೇಗೆ ಮನುಷ್ಯನು ದೇವರು ಏನೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿದನೋ ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದನೋ ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಕೂಡ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿರುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬೇಕು. Now turn your Bible to Hebrew 4th chapter again. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ಇಬ್ರಿಯರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ. We will read verse 10 and 11. ಇಬ್ರಿಯ 4, 10, 11 ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Verse 9. There remains therefore a rest to the people of God. Verse 10. For he that is entered into his rest, he also ceased from his own works, as God did from his. Hebrew 4 chapter verse 11. Let us labor therefore to enter into that rest, lest any man fall after the same example of unbelief. 9, 10, 11 ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದುದರಿಂದ ದೇವರ ಜನರು ಅನುಭವಿಸುವುದಕ್ಕಿರುವ ಸಬ್ಬತ್ ಎಂಬ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯು ಇನ್ನೂ ಉಂಟು. ಹೇಗೆಂದರೆ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡನೋ ಹಾಗೆಯೇ ಆತನ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವವನು ಸಹ ತನ್ನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ವಿಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಾವು ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದರೂ ಅವರ ಅವಿಧೇಯತ್ವವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವವರಾಗಬಾರದು. Hallelujah. Hallelujah. Verse 11 is our part. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ಅದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಆಗಿದೆ. What is God's part? ದೇವರ ಭಾಗ ಯಾವುದು? He has done. ದೇವರು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hard work He has done. ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಭಾಗ ಮಾಡಿ He ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. died on the cross. ಆತನ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ He ಸತ್ತ. shed blood for us. ಆತನು ನಮಗಾಗಿ ರಕ್ತ ಸುರಿಸಿದ. He took our sickness on His back. By His stripes you are healed. ನಮ್ಮ ರೋಗವನ್ನು ತನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ತಗೊಂಡ ಆತನ ಬಾಸುಂಡೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಗುಣವಾಗಿದೆ. That is His part. He has done it. ಆತನ ಭಾಗ ಆತನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ. Listen to me. ನಾನು ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿ. We have to do our part. ನಮ್ಮ ಭಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. What is our part? ನಮ್ಮ ಭಾಗ ಏನು? Verse 11 is our part. 11ನೇ ವಾಕ್ಯ ನಮ್ಮ ಭಾಗ ನೋಡ್ರಿ. Let us labor therefore to enter into that rest. ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. Hallelujah. Hallelujah. Let us work therefore to enter into that rest. ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡೋಣ. Listen carefully. ಈ ಕಡೆ ಕೇಳಿ, ಧ್ಯಾನ This ಕೇಳಿ. is your part. ಇದು ನಿಮ್ ಭಾಗ. What God wants to do, He has done it. ದೇವ್ರು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದನ್ನು ಆತನ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದಾನೆ. Now your part is you have to work to enter into that rest. ನಿಮ್ ಭಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಬೇಕು. Try to enter into that rest. ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. God, you are saying, Pastor, you told me everything God has done and why I should work. ನೀವ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಟರ್ ನೀವ್ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಯಾಸ ಪಡ್ಬೇಕು? Your part is very easy. ನಿಮ್ ಭಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಪ್ರಿಯರೇ. Very easy. ಬಹಳ ಸುಲಭ. Very simple. ಬಹಳ ಸುಲಭ. What is your part? ನಿಮ್ ಭಾಗ ಏನು? John
6th chapter, verse 28 and 29. ಯೋಹಾನ 6ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 28-29. John 6th chapter, verse 28 and 29. Then said they unto him, What shall we do that we might work the works of God? Jesus answered and said unto them, This is the work of God, that you believe on him whom he has sent. 28-29. ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಾವು ನಡೆಸಬೇಕಾದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಆತನನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏಸು, ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ಕೆಲಸ ಯಾವುದೆಂದರೆ ಆತನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟವನನ್ನು ನೀವು ನಂಬುವುದೇ ಅಂದನು. Listen to me. ಈ ಕಡೆ I'll explain this. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. Jesus broke 5 loaves and 2 fishes, fed the multitude. ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ 5 ರೊಟ್ಟಿ 2 ಮೀನುಗಳನ್ನು ಮುರಿದು ಅಲ್ಲಿ ಜನ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉಣ್ಣಿಸಿದನು. So some people are coming behind Jesus for food. ಈಗ ಕೆಲವು ಜನರು ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೆ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ತಾ He says, ಇದ್ದಾರೆ. don't work for this food, work for the bread of life. ಏಸು ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಡ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ಜೀವವುಳ್ಳ ರೊಟ್ಟಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿ. So they ask him, tell what work we should do. ಅದಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಯೇಸುವೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? They thought he will tell them to fast and pray. ಅವ್ರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಉಪವಾಸ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಂತ Maybe ಹೇಳ್ತಾರೆ, he will make us to climb the mountain and pray. ಅಥವಾ ಆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಹತ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ Some ಹೇಳ್ತಾನೆ. target he will give. ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾನೆ. You know what he said? ಏನ್ ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ? Believe on him whom God has sent. ದೇವರು ಕಳಿಸಿರುವಂತವನ ಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ರಿ. So what is your role? ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಏನು? Believe him. ಆತನನ್ನು You ನಂಬಬೇಕು. can ask me, Pastor, to believe, why should I work? ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಪಾಸ್ಟ್ರೆ ನಂಬುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Believing is so easy, no? ನಂಬುವುದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. Why should I work for believing? ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು? Hallelujah. I told you, when God spoke to me about the well-furnished house, it was difficult for me to believe. ಉತ್ತಮ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರು ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ನನ್ಗೆ ನಂಬುವುದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ Do you ಇದೆ. know why? ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? My parents told me, ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಕಳ್ಸಿದ್ರು ನನ್ಗೆ, every month you have to save money, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೀನ್ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು, you have to take a loan, ನೀನು ಸಾಲ ತಗೊಳ್ಬೇಕು, you have to build a house, ನೀನು ಮನೆ ಕಟ್ಬೇಕು, you have to pay that loan and interest till your retirement. ನಿನ್ನ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೆ ಆ ಸಾಲವನ್ನು ಅದರ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. It is there in my mind. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿತ್ತು. House will not come easily in my hand. ನನ್ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. So much wrong belief is there in our mind already. ಇಂಥ ತಪ್ಪಾದ ವಿಷಯಗಳು, ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದೆ. It is fed by your family. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ Your ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. father, your mother, grandmother, your neighbors, everybody told you, you are a poor man. Don't have a big desires. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಡವರು, ದೊಡ್ಡ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು, You should not think big. ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. You should know our background. ನಮ್ಮ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ You ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. should adjust. ಅದರಂತೆಯೇ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So much wrong belief is there inside. ಇಷ್ಟೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. So much we have. ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು. They said if you become old, if you cross 40 years, you will fall sick. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಾಗ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. Oh, sickness will come. ಕಾಯಿಲೆ ಬರ್ತವೆ. When you become old, when you get aged, ವಯಸ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. everybody knows it. ಇದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. You didn't try to learn. ನೀ ಇದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ From ಪ್ರಯತ್ನ your ಮಾಡಿಲ್ಲ. childhood, it is fed inside you. ನೀವು ಚಿಕ್ಕವರಾಗಿದ್ದಾಗಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. Now, what is your work? ಈಗ ನಿನ್ ಕೆಲಸ ಏನು? All the wrong belief. ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು. Because of that, you are thinking like them. ಆ ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಕಾರಣ ನೀವು ಅವರಂತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. Please turn your Bible to Book of Romans, ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದವನ್ನು ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ. 12th chapter, ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ verse 1 and 2. 1-2. Romans 12th chapter, verse 1 and 2. ರೋಮಪುರದವರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1-2. ಆದುದರಿಂದ ಸಹೋದರರೇ,
ದೇವರ ಕನಿಕರವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಯೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿಯೂ ಇರುವ ಸಜೀವ ಯಜ್ಞವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿರಿ. ಇದೇ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕಪೂರ್ವಕವಾದ ಆರಾಧನೆಯು. ಇಹಲೋಕದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೆ ನೂತನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಪರಲೋಕ ಭಾವದವರಾಗಿರಿ. ಹೀಗಾದರೆ ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾದದ್ದು, ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು, ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದ್ದು, ದೋಷವಿಲ್ಲದ್ದು ಯಾವುದೆಂದು ನೀವು ವಿವೇಚಿಸಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. I'll read verse 2 for you. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good, acceptable, and perfect will of God. Hallelujah. Hallelujah. Do not be conformed to this world. Be not conformed to this world. ಇಹಲೋಕದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರಾಗಿರ್ಬಾಡಿ. Means don't think like them. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೋಕದ ಜನರ ಹಾಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. The wrong belief is there inside. ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. Don't continue like that. ಅದರಂತೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. Don't act like them. ಅವರಂತೆ ವರ್ತಿಸಬೇಡಿ. That is blocking the blessings of God. ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗೆ ಅದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ತಾ Now ಇದೆ. you have to work. ನೀವು ಕೆಲಸ You ಮಾಡಬೇಕು. have to remove all the unbelief. ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. The wrong beliefs. ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು How? ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು? By renewing your mind. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೂತನ You ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ should ಮೂಲಕ take the Bible ನೀವು ಬೈಬಲ್ ತಗೊಂಡು and read it. ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, Meditate it. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು, Understand the wrong beliefs. ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು Replace it with the word of God. ಮತ್ತು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಅದನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಬೇಕು. It's not one day work. ಇದು ಒಂದೇ ದಿನದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ, It's a process. ಇದು ಒಂದು ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ. Hallelujah. 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 Bible says God will satisfy with long life. ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತದೆ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯದಿಂದ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. He will, and you worship, He blesses your food and water, remove the sickness away from you. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ರೋಗವನ್ನು ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಹಾಕ್ತಾನೆ. No one will be barren in your house. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬಂಜೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. No one will have a miscarriage. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗಿರುವಂತಹ ಹೆರಿಗೆಗಳು You will ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. have a long life. ನಿಮಗೆ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಇರ್ತದೆ. Means without sickness, without medicine. ಅರ್ಥ ಏನಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಗುಳಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಇಲ್ಲದೆ. But our people have told us, ಆದ್ರೆ ಜನರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, when you become old, you will fall sick. ವಯಸ್ಸಾದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀರಾ. Hallelujah. Hallelujah. It is so much inside. ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು Now, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿವೆ. what you should do is, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು you ಅಂದ್ರೆ, should read the Bible. ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕು. You should listen to God's word. ನೀವು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು You should ಕೇಳಬೇಕು. find out what Jesus has done on the cross. ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು. Every problem what you have, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ every wrong belief has to be replaced. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು Your ಹಾಕಬೇಕು. thinking should change. ನಿಮ್ಮ ಯೋಚನೆಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು. Amen. Hallelujah. That is your work. ಅದೇ ನಿಮ್ ಕೆಲಸ. One more work I'll tell and close it. ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. Philemon's first chapter verse 6. ಫಿಲಮೋನ್ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. Philemon first chapter verse 6. ಫಿಲಮೋನನು ಮೊದಲನೇ First, only one chapter is there. Yeah. That the communication of your faith may become effectual by acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. ಫಿಲಮೋನನು ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 6ನೇ ವಾಕ್ಯ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Here Paul is telling communication of your faith becomes effectual. ಪೌಲನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು. How? ಹೇಗೆ? By acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನೀವು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಿರುವಾಗ. Tell in English after me. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. I acknowledge every good thing which is in me in Christ Jesus. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮೂಲಕ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸುವರಗಳನ್ನು ನಾನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. Yeah.
ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ದೊರಕಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುವರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಾನು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Let me explain it. ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. Listen, usually how we pray, ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ? God, give me this. ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ದೇವರೇ ನನಗೆ ಕೊಡು, Give me job. ನನಗೆ ನೌಕರಿ ಕೊಡು, Give me healing. ನನಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊಡು, Give me child. ನನಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಕು. Give me, pray. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ, ಕೊಡು ದೇವ್ರೆ, ಕೊಡಿ ದೇವ್ರೆ, ಕೊಡಿ ದೇವ್ರೆ. So we think God has kept all the blessings with him. We have to go and beg. When we beg, God will give. ನಾವೇನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿವೆ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಬೇಡಬೇಕು, ಬೇಡಿದಾಗ ಆತನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. But the Bible says ಆದ್ರೆ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಿದೆ, God has already blessed you with all the blessings in Christ Jesus before the foundation of this world. ಆದ್ರೆ ಸತ್ಯವೇದ ಹೇಳ್ತಿದೆ, ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಂದ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. For example, ಉದಾಹರಣೆಗೆ, now listen, look here. ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ರಿ, Whatever you need, ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ God has put in Christ Jesus. ದೇವರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ You ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. name anything. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕೋ, What do you want? ಏನ್ ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ? Money. ನಿಮ್ಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾ? God has put inside. ದೇವ್ರು ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Then what else you need? ಮತ್ತೇನ್ ಬೇಕು? You want a job. ನಿಮ್ಗೆ ನೌಕರಿ ಬೇಕಾ? Job is inside. ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. You want a marriage. ನಿಮ್ಗೆ ಮದುವೆ ಬೇಕಾ? It is there inside. ಅದು ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. Everything God has put in Christ Jesus. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Why God has put in Christ Jesus? ಯಾಕೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ? When God has put in Christ Jesus? ಯಾವಾಗ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ? Before the foundation of the world. ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೊದಲೇ Nobody was there. ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. Only Jesus was ಈ there. ಸಮಯ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ರು. He thought about you. ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ He ಮಾಡಿ. thought about your education. ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಬಗ್ಗೆ He ಯೋಚನೆ thought about ಮಾಡಿ. your job. ನಿಮ್ಮ ನೌಕರಿ ಬಗ್ಗೆ He ಯೋಚನೆ thought ಮಾಡಿ. about your ministry. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ He ಯೋಚನೆ thought ಮಾಡಿ. about your money. ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. Every blessing is deposited in Christ Jesus. ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. Hallelujah. Hallelujah. Now, ಇವಾಗ when you receive Christ in your heart, ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ, this is Christ Jesus. ಇದು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನು. All the blessings are stored here. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನೊಳಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿವೆ. This is you. ಇದು ನೀವು. Hallelujah. This scared one is you. ಇಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ನೀವು. Now you received Christ Jesus. ನೀವು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. Hallelujah. Hallelujah. When the Christ come inside, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ all the blessings comes inside. ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಯೇಸುವಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಬಂತು. Don't look here and there for blessings. ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ಬೇಡಿ. All the blessings are here. ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಒಳಗಡೆ ಇವೆ. Your responsibility is ನಿಮ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ, you have to acknowledge it is there. ಎಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ ಒಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು That's ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. why you should read Bible. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕು. That's why you should listen to message. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. Not only Sunday. ರವಿವಾರ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, Tuesday you should listen. ಮಂಗಳವಾರ ದಿನ ಕೂಡ, Saturday you should listen. ಶನಿವಾರ ದಿನ ಕೂಡ, Friday you should listen. ಶುಕ್ರವಾರ ಕೂಡ. Not once. ಒಂದ್ಸಲ ಅಲ್ಲ, Keep on listening. Keep on listening. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. When you keep on listening, ನೀವು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ all the wrong beliefs will be removed and God's word will get inside. ಎಲ್ಲಾ ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತದೆ. Then you will know what is your possession in the Bible. ಅವಾಗ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ Then ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. you will pray right prayer. ಅವಾಗ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು You ಮಾಡ್ತೀರಾ. will not pray, give me Lord. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೊಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ You ಮಾಡಲ್ಲ. will go and say, Father, I thank you. You already given me. ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದೇವರೇ ತಂದೆಯೇ ನನ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿ, ನನ್ಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. That is what Jesus taught us. ಅದೇ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರು. Whatever you desire, pray, believe you are received it, then you will have it. ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿ ಅದನ್ನೇ ಕಲಿಸಿದ್ರು. ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀರೋ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ, ನಂಬಿಕೆ ಇಡ್ರಿ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಬಿದಾಗ ಅದನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿರಿ. Hallelujah. Hallelujah. Say after me. Whatever I desire, I pray, I believe I received it, then I will have it. ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ, ನಾನು ಏನೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಪಡ್ತೀನೋ, ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ, ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಂಬ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನು
ನಾನು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. Amen. ಆಮೆನ್. No fear. ಭಯನೇ ಇಲ್ಲ. All what you need is God has taken care. Already He has given you, and you are going to possess it. ನಿಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ದೇವರು ಅವಾಗ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. Your work is to read Bible. ನಿಮ್ ಕೆಲಸ ಏನು? ನೀವು ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ಬೇಕು Listen to ಅಷ್ಟೇ. the message. ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. Speak the word. ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಬಾಯಿಂದ ಹೇಳ್ಬೇಕು. And release what is in you. ನಿಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. Tell me which is easy. ನೀವ್ ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಸುಲಭ? Dying on the cross is easy, or this is easy? ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಸಾಯೋದು ಸುಲಭನ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ? Hard work He has done. ಕಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲಸ ಆತನು Very easy ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. work He has given us. ಸುಲಭ ಕೆಲಸ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. And I was talking with somebody in the church construction site. ಒಂದಿನ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯ ಕಟ್ಟಡದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು In the ಮಾತಾಡ್ತಾ last ಇದ್ದೆ. few months it's happening. We are able to clear all the bills. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Maybe after lockdown when you come you will be surprised. ನೀವು ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬಹುದು. Now I stopped it because it is not legal to do construction. ಆದ್ರೆ ಇವಾಗ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮುಂದೆ ವರಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. But never I stopped once because there is no money. ಆದ್ರೆ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದ್ಸಲ ಕೂಡ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. Because of money I have not stopped the work. ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. And we need a lot of money. Lakhs of rupees is needed. ನನ್ಗೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ಬೇಕು. So one of my friend asked from where you are going to get it. ನನ್ಗೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಹಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ. Ask people to send, they will give for you. ಜನರಿಗೆ ಕೇಳು, ಜನರು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ರಿ, ಜನರು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. Or put one receipt book, go to every house, send some people to collect it. ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಸಿಪ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿ ರಸೀದಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು. I am not against that, okay? ನಾನು ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಲ. There are so many people are doing, praise God they are doing. ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ That is, ಸ್ತೋತ್ರ. I believe going to house with the receipt book is a very hard work. ನಾನ್ ನಂಬ್ತೇನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ರಸೀದಿ ಪುಸ್ತಕದೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. Very hard work. ಬಹಳ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸ. Easy is ಸುಲಭವಾಗಿರುವ find out ಕೆಲಸ. acknowledge what is in me. ನನ್ನೊಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳುವುದು, Understand it. ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ Agree ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವುದು. God has already given me money. ದೇವರು ನನಗೆ ಹಣವನ್ನು ಅವಾಗ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ನಂಬುವುದು. My money is there. ನನ್ನ ಹಣ ಇದೆ. I release it is in Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇದೆ. It is safe in Christ Jesus. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಇದೆ. Whenever I want, I can withdraw it. ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕೋ ಅದರಿಂದ ತಗೊಳ್ಬಹುದು. I have to go and say, Father, I thank you. You have provided money. ನಾನು ತಂದೆಯ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ತಂದೆಯೇ ನನಗೆ ಒದಗಿಸಿದ್ದಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. I am telling for the glory of God. ದೇವ್ರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ರಿ. Almost 3 to 4 months we have worked. 3 ರಿಂದ 4 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕೆಲಸ Till ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. now God didn't, put us down. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಕೂಡ ದೇವ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ. I am telling you, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, by the time you come, you will be surprised. ನೀವು ಸಭೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ I ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ತೀರಿ. am not going to stop the work. ನಾನು ಕೆಲಸವನ್ನು If ನಿಲ್ಲಿಸೋದಿಲ್ಲ. the government gives permission, we'll start it immediately. ಸರ್ಕಾರವು ನಮ್ಗೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. So how we will complete? ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವುದು? Enter into the rest. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುವುದರಿಂದ. Understand what is provided. ಆತ ನಮ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ದಯಪಾಲಿಸಿದ್ದಾನೆ Acknowledge ಅಂತ ಅರ್ಥ what he ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. has done on the cross. ಶಿಲುಬೆ ಮೇಲೆ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾನೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ Thank ಮೂಲಕ him. Thank him. ಆತನಿಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ And release it. ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ. Not only money, my friend. ಹಣ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಿಯವರೇ, Even healing. ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೂಡ. Don't say, God, heal me. ದೇವರಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡುವಂತ Say, ಕೇಳ್ಬೇಕು. Father, I thank you. You have healed me. ತಂದೆಯೇ ನಮ್ಮನ್ನು ನನಗೆ ಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ ಅಂತ When you ಹೇಳ್ಬೇಕು. pray like this, ಹೀಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾಗ you will experience miracle right now wherever you are. ನೀವು ಇವಾಗಲೇ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಅಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಅದ್ಭುತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. Say in English, Father, I thank you. You already healed me. In Jesus' name, I thank you. I am healed by the stripes of Jesus. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನನ್ನಿಂದ ಹೇಳ್ರಿ. ತಂದೆಯೇ, ನನ್ನನ್ನು ಆವಾಗಲೇ ಸ್ವಸ್ಥ ಮಾಡಿದ್ದಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿದ್ದೇನೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Check your bodies. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು Now ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. I'm closing with prayer. ನಾನು ಇವಾಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. Check your bodies. ನಿಮ್ಮ ದೇಹಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Pain has gone. ನೋವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ. It's gone.
ನೋವು ಬಿಟ್ಟು If you ಹೋಗಿದೆ. cannot lift your hand, lift and see it. ಕೈ ಎತ್ತಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ರಿ. If you cannot bend and check it. ಬಗ್ಗಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಗ್ಗಿ ನೋಡ್ರಿ. You have received your miracle. ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತವನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. Call me back. ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಾಲ್ Or ಮಾಡ್ರಿ. send a video clipping of your testimony. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ರಿ. Hallelujah. 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 Shall we close our eyes? ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Every eye be closed. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡಲಿ. You have to labor to enter into the rest. ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಸ ಪಡಬೇಕು. Very easy. ಬಹಳ ಸುಲಭ. Read Bible. ಸತ್ಯವೇದ ಓದ್ರಿ. Pray. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ. Listen to God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಕೇಳ್ರಿ. Confess God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಅರಿಕೆ ಮಾಡ್ರಿ. Enjoy all the blessings. ಎಲ್ಲಾ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸ್ರಿ. Amen. Abba Father, in Jesus' name we come before you. ಅಪ್ಪ ತಂದೆಯೇ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇವೆ. I pray for all the precious people. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. Open their eyes of understanding. ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆರೆ. To replace that unbelief and wrong belief with the word of God. ಅಪನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ. Let their mind be transformed by renewing with God's word. ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನೂತನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸುಗಳು ರೂಪಾಂತರವಾಗಲಿ. They will acknowledge all the good things which is in them in Christ Jesus. ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಅವರೊಳಗೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸುವರಗಳನ್ನು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ. And they will thank you with the word of God, with the promises of God. ದೇವರ ವಾಗ್ದಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ನಿನಗೆ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಿ. Miracles will explode in every family. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳು ಆಗುತ್ತಾ I ಇರ್ತವೆ. speak financial miracles. ನಾನು in Jesus' name. ಹಣಕಾಸಿನ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ I ಹೆಸರಲ್ಲಿ speak ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. healing miracles in Jesus' name. ಸ್ವಸ್ಥ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. I heal, I pray salvation for those who are not saved in Jesus' name. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದದೇ ಇರುವಂತವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸ್ತೇನೆ. Let relationships be restored in Jesus' name. ಸಂಬಂಧಗಳು ಪುನಃ ಸ್ಥಾಪಿಸಲ್ಪಡಲಿ. Thank you, you are going to do it. ನೀನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅದಕ್ಕಾಗಿ Thank you, ವಂದನೆ. you have done it. ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಂದನೆ. Cover everyone by the precious blood of Jesus Christ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ರಕ್ತದಡಿಯಲ್ಲಿ ತರ್ತೇವೆ. In Jesus' name we pray. ಯೇಸುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇವೆ. Amen. ಆಮೆನ್. ಆಮೆನ್. May the grace of our Lord Jesus Christ, love of the Father, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen. Amen.